लगभग 84 तो बाद संत बाबा जरनैल सिंह जी की शहादत तो बाद कौम लीडर लिस्ट हो जाती है। भाई मनवीर सिंह झेड़ू हुणी अगे आउंदे ने, पंजाब च नौजवानी नूं लामबंद करते हैं, टक्कर आमो सामने हो जाती है। अज ताईं कदे भी जे असीं कहीए 84 तो बाद जिहड़ी 10-12 साल पंजाब विच उन्हां खाड़कू जथेबंदियां दे लीडर ला लो जां ओह खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ी लड़ाई आ सरकार दे नाल उत्थे दी दे नाल आमो सामने लड़ी आ। चाहे दरबार साहब का हमला होवे उस तो पहलां लुकमे हमले होया करदे, बाद विच भी गिणती दे कुछ मुकाबले कह सकते कि जिहड़ी पंजाब दी जां भारत दी पंजाब पुलिस जां भारत दी आर्मी बटालीयन BSF जिन्हां ने कीते ने। क्योंकि जिहड़ा बंदा नौकरी ते होवे ना, जिहड़ा बंदा तनख्वाह लैके लड़दा होवे, एक वो ने एक दूजे पासे जिहड़े अपने इष्ट लई लड़ रहे हैं, जिहड़े अपनी दस्तार लई गुरु ग्रंथ साहब की आन बान शान लई लड़ रहे हैं, उन्हां दा कोई भी मुकाबला नहीं होया करदा। पर किसी ने हार नहीं मनी, किसी ने ढैंदी कला वाली गल नहीं की, पर जिन्नी उन्हां च हिम्मत सी गुरु दे ओट आसरे नूं लैके सिंह लड़े ते लड़ के कुरबानियां कर गए, शहीदियां पा गए। उहदे तो बाद एक दौर चलदा 95 तक आप कह सकते 94-95 तक पंजाब का उस वेले CM बनता 92 च बेअंता बुच्चड़। उहदे तो बाद KPS गिल नूं कमांड दी जाती है। मैं शॉर्टकट च चल जावां तो इन्हां ने कुछ बंदे जिहड़े बहुतात दे झूठे मुकाबले बनाते, कुछ जिहड़े आ जेलों च चले गए तो कुछ बाहरलियां कंट्रियां च आ गए। पर भारत सरकार ने स्ट्रैटजी चेंज कर दी। टारगेट किलिंग जिहड़ी आ सीधे जां सीधे तरीके नाल इह कराउंदे रहे, पर वो जे गल करिए असीं बहुत पिटदे रहे, असीं बहुत बार गल्लां कीतियां। 2 वरे पहलां मैनूं लगदा 2-3 वरे पहलां एक शो कीता, ਉਹਦੇ ਤੇ लोग विरोध भी हो पर सच कौड़ा हुंदा, साडिਆਂ ਨੂੰ भी वो तकलीफ होने लग गई। उस वेले मैं गल कीती सी कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ बाद PhD ਦਾ कतल, फिर ਜਿਹੜਾ कि वो ਗੁਆਂਢੀ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कि ਭਾਊ परमजीत सिंह पंजवड़ का कतल, ਉਹਦੇ मगर बैक टू बैक ही अवतार सिंह खंडे का इंग्लैंड तरीके ना होए ने। भाऊ पंजवड़ का सामने PhD का भी सामने कतल, बाहर बैठे नूं जिहड़े गोलियां बंदे मार गए वो कौन ने? कि पाकिस्तान दे देश दे विच गुआंढी मुल्क दे विच उन्हां दी मिली भुगत दे नाल साडे मतलब कि जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ते दे कतल होए पर उन्हां नूं लुकोया भी गया। ये गल एक बड़ा वड्डा सवाल है। उत्थे कहानियां क्यों इन्हां नूं जे दुनिया 'च पता सी उन्हां नूं उस चीज़ नूं लुकोया भी गया। नाल मुड़ के गल करिए अवतार सिंह खंडा इंग्लैंड च, ਉਹਦੀ गल भाई हरदीप सिंह निज्जर कनेडा दे विच करदा ते 3 दिन बाद ਉਹਦਾ कतल सामने गुरुद्वारा साहब चों निकलदे दा कतल कर दिता जांदा। भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तो बाद कनेडा दे विच ये कहानी उभरदी है। नाल ਉਹਦੇ तो बाद अमेरिका नाल तुरदा है। पिछले साल अज तो आपां इंज कह सकते साल भर पहलां ये कहानी जस्टिन ट्रूडो की ज़बानी बाहर आउंदी, ਉਹਦੇ पिठ के पिछे जिहड़ा कि हथ आ ਉਹ अमेरिका धरदा। ਜਿਹੜੀਆਂ इंटैलीजेंसी ने एजेंसियां की आउटपुट ते भारत ने जे कह सकते अमित शाह, अजीत डोभाल, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शाह, इन्हां ने एक पहाड़े का आपां टट्टू कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई दे बंदियां तो जिहड़े कि कतल मतलब कतल एजेंसियां ने कीते आ, पर शो ये करता भी ये गैंगस्टरां दा द्वारा कतल किए हुए ने। गुत्थी इंज लगती सी पंजाब दे ही पढ़न आए उस ही देश चों जिहड़े चंद टुकड़ियां की खातर उन्हां दे गुरगे जिहड़े कि क्योंकि एक गल समझनी पऊगी, जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई आ उहनूं क्यों वड्डा कीता जांदा तुहाडे सामने आ। 10 बंदे जिहड़ी जदों उहदी पिछले साल मोहाली खरड़ दे विच इंटरव्यू हुंदी ना, खरड़ CI स्टाफ दे विचों CI स्टाफ दे विचों 10 पुलिस ऑफिसर जिहड़े आ वो टंगे हुए ने कोर्ट ने। पंजाब पुलिस यही भगवंत मान की सरकार दे ਇਹਦੇ ही चहेते ਜਿਹੜੇ पुलिस मुलाजमान ने इंटरव्यू कराई ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ मैं कहना मीडिया वाला भी टंगिया जाना चाहिए। ਉਹਨ अपनी बाह वाले उन्हें सीरी बना के चलाई ਉਹਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ABP ਸਾਂਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ने मुड़ के उन्होंने इनू सीरी बना के चलाया बई जिहड़ी कि जिहड़ा वो पत्रकार भी आ समेत सैनी का बड़ा लाडला पत्रकार आ वो जे तुसीं थोड़ा डंगाई विच जाओ जिहड़ा वो जिस बंदे ने ये इंटरव्यू की जी मतलब इदां कह सकते टॉप दे सोर्सिस तो नहीं तो तकरीबन होर बंदे भी पत्रकार बड़े 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 ने पर वो बंदा ही पोलिटिकल क्यों चुनिया गया बिल्कुल सैटअप दे नाल नवे फोन लए गए सारा कुछ चाम धंड फिट किया गया तो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई ਉਹਦੇ समानांतर ही मेजर गौरव आरिया वर्गे बंदे इत्थे तक शब्द बोलते रहे कि लॉरेंस बिश्नोई तो खालिस्तानियां डर जाते हैं इनकी फट जाती इदां दे शब्द बोलता रहा पर मैं मेजर गौरव आरिया नूं ये कहना भी शायद तुहानूं सिखां दे इतिहास बारे नहीं पता जे तुसीं रात नूं सौंदे हो ना सही सलामत वो सिख रेजिमेंटां करके ही तुसीं सौंदे हो तुहाडे कोल हिस्टरी आ सिखां दी पर हुण माड़ी किस्मत साडी आ कि साडे अपने ही जाके उस पाले विच बहुतात बैठे हुए ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ RSS ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਕੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 100 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੱਕ मतलब हक ते सच की आवाज़ बुलंद करते हैं हिक ठोक के गल करते हैं साडे बंदियां ने सानू प्रमोट नहीं करना है साडी जिहड़ी कीती हुई रिपोर्ट उन्होंने लोगों तक नहीं पहुँचाना ये साडे 'च एक घाट है पर दूजे पासे मैं ये गल कह देवां इदां दे शब्द सिखां बारे बोल जाने लॉरेंस बिश्नोई नूं कोई गुरु दा सिख सामने आमनो सामने एक सिल 'च बंद कर दिओ 24 घंटे तुहानूं पता चल जूगा जिहड़ा तुसीं बदमाश बनाया होया क्योंकि उन्होंने सिस्टम मारिया उन्होंने मोहरे रख के ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਲਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਲਾਉਂਦਾ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਮਾਸ ਮੱਚਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਦਾ G20 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੀਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਰੱਗ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਆਂ 7 ਆਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਆਈਜ਼ ਆ G20 ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਕਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RCMP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰॉ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਜੇ ਬਿਆਨ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੁਣੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। Canada is a country rooted in the rule of law, and the protection of our citizens is paramount. That's why, when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the Government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted. Because we will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today. I'll now turn it over to Minister LeBlanc to provide additional details on these developments. Dominic. Thank you very much, Prime Minister. Bonjour à tous. For many Canadians, particularly Indo-Canadians and members of the Sikh community, this news will be understandably very upsetting.
The actions that are alleged to have taken place on Canadian soil are indeed a grave violation of our sovereignty and of Canada's rule of law. But I also hope that Canadians find relief in knowing that our law enforcement and national security agencies are working to keep them safe and to hold to account those who seek to harm Canadians. I strongly encourage all Canadians. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੌ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰ, ਏਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੜਸੱਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦ ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਈਵਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪਨਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ ਜਵਾਨੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਔਨ ਏਅਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀਤੇ ਭਾਅ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੋ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਵ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਸੇਵ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਦਖਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਫੋਰਨਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 90-91% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਨੇਊ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅਣਗਿਣਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਹਲੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਅਜੀਤ ਦਵਾਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਖਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਵਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RCMP ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ। In our multiple ongoing investigations into the involvement of agents of the Government of India in serious criminal activity in Canada. It's not our normal process to publicly disclose information about ongoing investigation in an effort to preserve their integrity. However, we feel it is necessary to do so at this time due to the significant threat to public safety in our country. Over the past few years, and more recently, law enforcement agencies in Canada, including the RCMP, have successfully investigated and charged a significant number of individuals for their direct involvement in homicides, extortions, and other criminal acts of violence. In addition, there has been well over a dozen credible and imminent threats to life which have led to the conduct of duty to warn by law enforcement with members of the South Asian community and specifically members of the pro-Khalistan movement. As a result, in February 2024, the RCMP created a multidisciplinary team to investigate and coordinate efforts to combat this threat. The team has learned a significant amount of information about the breadth and depth of criminal activity orchestrated by agents of the Government of India and consequential threats to the safety and security of Canadians and individuals living in Canada. Despite law enforcement's action, the harm has continued, posing a serious threat to our public safety.
We reached a point where we felt it was imperative to confront the Government of India and inform the public about some very serious findings that have been uncovered through our investigations. There's a violent extremist threat in Canada that Canada and India have been working on over the years. However, these threats are impacting Canada and India's ability to collaborate. Earlier this week, RCMP Deputy Commissioner of Federal Policing made attempts to meet with the Indian law enforcement counterparts to discuss violent extremists occurring in Canada and India and present evidence pertaining to agents of the Government of India's involvement in serious criminal activity here in Canada. Unfortunately, these attempts were unsuccessful. Therefore, Deputy Commissioner met with officials of the Government of India alongside with the National Security Intelligence Advisor and Deputy Minister of Foreign Affairs over the weekend. Through our national task force and other investigative efforts, the RCMP has obtained evidence that demonstrates 4 very serious issues. 1, violent extremists impacting both countries. 2, links tying agents of the Government of India to homicides and violent acts. 3, the use of organized crime to create perception of unsafe environment targeting the South Asian community in Canada. And the 4th, interference in democratic processes. Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the Government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the Government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the Government of India. The information collected by the Government of India is then used to target members of the South Asian community. This evidence was presented directly to the Government of India officials, urging their cooperation in stemming the violence and requesting our law enforcement agencies work together to address this issue. The RCMP is hoping to address these threats through our relationship with the Government of India and the National Investigation Agency, with the end goal of strengthening the safety and security of the Canadian public and South Asian community. The safety and security of our citizens, regardless of their background or belief, remains a top priority for the RCMP, and we will not tolerate any form of intimidation, harassment, or harmful targeting of communities of individuals. RCMP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਫ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਹੁਣ कहानी अज दी मैं तुहानूं दसदा कि अज किसी मेरे हिसाब नाल जस्टिन ट्रूडो दी कोई हीयरिंग सीगी जिथे उन्हें शायद पत्रकारां नूं जां क्योंकि मैं लेट सी बाहला देख नहीं सकिया, मैं थोड़ा जिहा मीडिया देखा उत्थे उहदी अज जिहड़ी आ प्रैस कॉन्फ्रेंस सी जां उहदी उत्थे उन्हें जाना सी उहदे विच भाग लैना सी जिथे कुछ सवाल किए गए ने पत्रकारां वल्लों ते वख-वख मीडिया। तुहानूं ये भी पता हर देश का मीडिया ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛਾਪੀ ਵੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਗਟਨ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੜ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਊ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 30-30 32-32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਜਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਕੜੀ ਧਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਨੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 70,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 90,000, ਕੋਈ ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਡੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੱਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ। ਹਾਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2.5-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ 2.5-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸੁਣੋ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. On this particular report which has come, I also saw it yesterday night. I was coming to Odisha in the morning. Okay, I mean, somebody may have been arrested, the police may have done some investigation. But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them, in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country as a result of their own policies. No, why would we fear? I mean, if something happened there, it is for them to worry about. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is, no, we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. When I see, for example, these kinds of attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong. We have had an ongoing problem with Canada and the Canadian government for some years now. And the ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact... ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਫੋਰਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰਡ ਕੋਟ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਕਬਰ ਸੀ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ NRI ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ? ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਖੌਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਚ, ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਹਿਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਜੀਤ ਦਵਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ, ਕਮਲ ਘੋਟਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠ, ਕਦੀ ਆਹ ਹਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੱਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਾਡੀ 2% ਆ, 2 ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਝਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹਟਿਆ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਆ, ਵਾਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਈਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ, ਆਪਣੀ PR ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੀਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਤਰੀਲ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਤਰੀਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੌਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹੇ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਆਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈਰਖਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਜ਼ਾ, ਫਿਲਸਤੀਨ। 2001 ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ, ਈਵਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਖੁਦ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੈਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਤਾ। ਮਤਲਬ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਇਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਨ ਸਾਈਡ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਪ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।